और उनकी जो अध्यक्षा हैं हेमलता वो आ जाए। AIUTUC के RK शर्मा माँ जो राष्ट्रीय उनके सचिव हैं वो आ जाएंगे, लोग खड़े रहेंगे यहाँ पर। और संतोष राय जी आ चुके हैं AICCTU से। लता बहन आई है, बहुत बड़ी संगठन है महिलाओं की, ट्रेड यूनियंस में सेवा की, वो राष्ट्रीय नेत्री हैं, वो आ चुकी हैं। UTUC के शत्रुजीत आए हैं, वो हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। और हमारे बीच में पहुंचेंगे अमित जो हरियाणा इंटक के प्रेसिडेंट हैं, और हरभजन सिंह जो हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी हैं, वो पहुंचेंगे। तो बहरहाल मैं जो बात कर रही थी, इस समर्थन के बाद मैं अपनी बात जारी रखती हूँ। मैंने क्यों कहा कि मुझे बहुत खुशी है, मैं एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी हूँ। मैं ये इसलिए इस तरीके से बात शुरू की क्योंकि जो कहा गया, जब आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया गया, आपको नेम कॉलिंग की गई, तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश की गई, तो मैं आज हुक्मरानों को बताना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जब अंग्रेजों के शासन की लूट खसूट शुरू हुई थी, जब हिंदुस्तान की किसानी को बर्बाद करना शुरू किया था ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने, जब उन्होंने बर्बाद करना शुरू किया था, हमारे किसानों को, हमारे आदिवासियों को और हमारे लुटे पुटे जो किसान थे बहुत मजदूर बन गए और वो शहरों में उद्योगों में काम करने के लिए गए। और हमारे लुटे पुटे मजदूरों को जब उनके ऊपर शोषण चला, उनके काम धंधे चौपट हुए, किसानी बर्बाद की गई, तो हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो पहली आवाजें उठी थी वो किसने उठाई थी? वो किसानों ने उठाई थी, वो मजदूरों ने उठाई थी, वो हमारे आदिवासियों ने उठाई थी, जिनको जंगलों से बेदखल किया गया था। आज दिल्ली के तख्त पे बैठे हुए लोगों को मैं बताना चाहती हूँ, तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम कभी आजादी के आंदोलन में शामिल थे कि नहीं। यहाँ जो लोग आंदोलन के अंदर है, उनके पुरखों ने इस देश के अंदर आजादी के आंदोलन की अलग जगाई थी, अपनी कुर्बानियां दी थी। इसलिए नेम कॉलिंग मत कीजिए, अपने ट्रोलर्स को छोड़ करके आंदोलन का नेतृत्व करने वालों को बदनाम करने की कोशिश बंद कीजिए। मैं एक महिला हूँ, कहा गया कि ये 100-100 रुपए देके बूढ़ी औरतों को ले आए हैं सड़कों के ऊपर। शर्म के मारो तुम्हें ये समझ होनी चाहिए, हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन में रानी झांसी से लेकर दुर्गा भाभी से लेकर हमारी महिलाओं ने आजादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई, और आप महिलाओं की बेइज्जती करते हो। इसलिए मैं आपसे चर्चा यह करने के लिए आई कि आप बेखौफ जैसे लड़ रहे हो, निडर जैसे लड़ रहे हो, ऐसे ही अपनी विरासत के ऊपर मान रखो, अभिमान रखो। और विरासत यह है कि मजदूरों और किसानों ने हिंदुस्तान में 1857 का जो गदर हुआ, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम कहलाया जाता है, उसके पैदा होने में आप लोगों के पुरखों का रोल है। इस देश के मजदूरों ने हड़तालें की, इस देश के किसानों ने लड़ाई लड़ी, तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का लोगों में जोश भी आया और होश भी आया। पहले स्वतंत्रता आंदोलन के बाद जब इस देश में आंदोलन तेज हुआ, तो कुर्बानियों के किस्से पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने लिखे, और उन कुर्बानियों के किस्सों में सबसे ज्यादा ये जो खित्ता है पंजाब और हरियाणा, इनका बहुत ही महान रोल था उस कुर्बानियों के रास्तों के अंदर। काला पानी जाने में भी, फांसियों के तख्ते चूमने में भी, और सीने में गोली खाने में भी, पीठ पे लाठी खाने में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए उस विरासत से, देश की आजादी के आंदोलन को बढ़ाने की विरासत के हक से आप यहाँ पर बैठे हैं और दिल्ली जाने की मांग कर रहे थे आप, क्योंकि दिल्ली किसी व्यक्ति की सल्तनत नहीं है। दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर आज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एक सिंबल है, लेकिन उसी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाने वाली ये सरकार आप लोगों से ये बोली कि आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं, और आना है तो बुराड़ी में बंद हो जाइए वहां पर, ताकि आपको इनसर्कल किया जाए। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ सारी ट्रेड यूनियंस की तरफ से कि आपने वहां बुराड़ी में बंद होना स्वीकार नहीं किया, और आप यहाँ पर
उनकी छाती के ऊपर मूंग दलने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ये आपने महान काम किया। वो कहते हैं इनको अकल नहीं है, ये बात नहीं कर सकते, चीथड़े हैं इनके बदन पे। वो जी न्यूज वाला सुधीर जो है कहता है इनकी औरतों को क्या पता है, ये प्लानिंग नहीं कर सकते, ये आंदोलन नहीं चला सकते, ये टाई फिश हो जाएंगे। आपने उनको जवाब दे दिया, तुम्हें देश चलाना नहीं आता, देश भी हमारे हवाले करो, चला के दिखा देंगे तुमको। आपने उनको जवाब दे दिया। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि जिस पंजाब ने 18 साल की उम्र में करतार सिंह सराभा को फांसी पे चढ़ते देखा हो, जिस पंजाब ने ऊधम सिंह को अपने सीने में आग रखते हुए और इंग्लैंड पहुंच करके हिंदुस्तानियों के खून के बदला लेते हुए देखा हो, जिस पंजाब ने, हरियाणा भी उसमें शामिल था, तब मैं पूरे खित्ते की बात कर रही हूं, जिस पंजाब ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे उन महान सपूतों को जन्म दिया जो फांसी के तख्तों पर चढ़े, वो पंजाब उस आजादी के आंदोलन की विरासत रखे हुए है। आपने उनको छोड़ा है जिन्होंने इस देश को आजाद कराने में रोल अदा किया, जिन्होंने हर मौके के ऊपर, सरहदों के ऊपर हिंदुस्तान की रक्षा का काम किया। और हमारी बीबियां जो यहाँ खाना बना रही है भाइयों के साथ मिलके, क्या अमृतसर के अंदर वो खाना नहीं बना रही थी अपने फौजियों के लिए? जब इंडो पाक वार हुई थी तब भी तो वो बना रही थी, तो आज मजाक क्यों उड़ाते हो? अगर वो यहाँ पर धरने के स्थल पे एक एक्टिविस्ट बन के भी आई है और पूरे भाइयों के साथ मिलकर के खान पान का इंतजाम भी देख रही हूँ। इसलिए मेरा आपसे ये कहना है कि हम लोगों ने 26 नवंबर की हड़ताल का नारा दिया, आपकी संयुक्त जो संघर्ष समिति है उसने हमारा समर्थन दिया। हम लोगों ने एपेक्स लेवल पे बैठ के इनके साथ मीटिंग की, आपकी लीडरशिप के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग के बाद 26 और 27 दोनों दिन के आपके कार्यक्रम को हमने ट्रेड यूनियंस की तरफ से पूरा समर्थन दिया। संतोष जी आप अच्छा नीचे चले गए, सबको समर्थन दिया और फिर हमने निर्णय लिया जो आप फैसले लेंगे, आंदोलन करेंगे, आपकी संघर्ष समिति को, किसानों के आंदोलन को ट्रेड यूनियंस की तरफ से पूरा भरपूर मदद मिलेगी। जिस भी तरीके से भागीदारी निभाने की बात, बैकलाइन से सपोर्ट की बात, प्रदर्शनों में आने की बात, जेलों में जाने की बात होगी तो हम ट्रेड यूनियंस, हम मजदूर संगठन आपके साथ खड़े हैं। ये हमारा कलेक्टिव फैसला है। इसलिए किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। चूंकि मुझे शॉर्ट में ही कहा गया है कि मैं बोलूं, दूसरे वक्ता बोलेंगे, लंबी कतारें लगी हुई बोलने वालों की, इसलिए मैं भी आखिरी दौर के अंदर जो मैं कहना चाहती हूं वो ये कि बात बहुत सीधी है। तब आप आजादी की लड़ाई में लड़े थे, किसान भी और मजदूर भी, विद्यार्थी भी, नौजवान भी, शिक्षक भी और पत्रकार भी, नाटक कर्मी भी, लेखक भी, सभी लोग लड़े थे। आज की आपकी लड़ाई एक किस्म का फिर से हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई है, क्योंकि आजादी को बचाने की लड़ाई है, अपने खेत को बचाने की लड़ाई है, अपने उद्योग को बचाने की लड़ाई है। आज फिर से हम आजादी की लड़ाई में एक किस्म का शामिल है। तो हम आज के इस दौर को इस आजादी शब्द से खत्म कर रहे हैं। आप इस सरकार को आजादी शब्द से बहुत तकलीफ है, लेकिन हम अपने देश की आजादी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। इसलिए हमारे देश की आजादी जिसके लिए हमारे पुरखे लड़े, आज उसके ऊपर खतरा इस सरकार ने पहुंचाया है। क्योंकि अगर किसान लुट गया, अगर मजदूर पिस गया, तो इस देश को फिर से गुलाम बनाएंगी दुनिया की कंपनियां, विदेशी कंपनियां, विदेशी पूंजी और इनके बड़े बड़े कारपोरेट घराने, हिंदुस्तानी और कारपोरेट घराने
दूसरी दुनिया के। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने आए और गुलाम बनाया, और अब ये ढेरों कंपनियों का गुलाम हमें बनाना चाहते हैं। इसलिए आपकी लड़ाई आजादी को बचाने की लड़ाई है, इज्जत को बचाने की लड़ाई है, खेत खलिहान को बचाने की लड़ाई है, उद्योग कारखाने को बचाने की लड़ाई है। इसलिए मैं आपको ट्रेड यूनियंस की तरफ से सैल्यूट करते हुए अपनी बात को यहीं पर थामती हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे, हम आपके साथ हैं हर कदम। बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करूंगा भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर के जनरल सकत्तर सरदार काका सिंह जी कोटड़ा बठिंडा तो वो मंच ते आउणगे। साडे कोल पंथ प्रसिद्ध कथावाचक भाई परमजीत सिंह जी खालसा श्री अनंदपुर साहब तो आए हैं, उन्होंने भी मंच तो जिन्ना क संभव हो सकिया उन्ना क समा देने की खेचल करांगे जी। पंथ दियां महान हस्तियां सिंह साहब जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी मुखी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल, उन्होंने जथा भी अपने को पहुंच चुका है। सिंह साहब बाबा गज्जन सिंह जी मुखी तरना दल बाबा बकाला, वो भी निहंग सिंह जथेबंदियों के सिंह राजे पहुंचे हुए ने। हुण भी उन्होंने नुमाइंदे उन्होंने जथेदार साहब अपने विच विराजमान ने। सिंह साहब बाबा मनमोहन सिंह जी वारन पटियाला मुखी धर्म पंचार श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल, उन्होंने भी मंच तो वो भी किसानों को संबोधन होंगे बारी बारी। जथेदार बाबा जस्सा सिंह जी दमदमा साहब बुढ़ा दल वाले, बाबा प्रीतम सिंह जी राजपुरा तो बाबा रणजोत सिंह जी बुढ़ा दल वाले, ये सारिया महान पंथक शख्सियतां दा समुचिया किसान जथेबंदियों वालों इस किसान मंच ते पहुंचण ते निੱਘੀ जी आया। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। हुण मैं बेनती करूंगा सरदार काका सिंह जी कोटड़ा जनरल सकत्तर भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, क्योंकि उन्होंने टिकरी बार्डर तो बहुत बड़ा मोर्चा जिहड़ा किसानों का लगा उत्थों पहुंचना, ये मेरे वीर नोट हो रहा। सरदार बूटा सिंह जी प्रधान भारतीय किसान यूनियन एकता टकोदा, इन्होंने दोनों वीरों ने उस मोर्चे पर हाजिरी लानी है। आओ काका सिंह जी। 26 तरीक तो दिल्ली दे खिलाफ डटे मोर्चों के विच सब तो पहला फतेह बुलाइए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैनू ये लगता भी असी जिन्ने नाकिया ते बोल रहे हैं, मैं तो हुण लोकां दी बजाए आपदे आगूआं नूं बेनती करनी चाहिदी है बई घट तो घट जिहड़ा आपदा समा असी सीमित कर लईए कि जिहड़े साडे इस बिलां दे खिलाफ सानू साथ दे रहे ने सहयोग दे रहे ने, उन्होंने 2-2 मिनट जिहड़ा कढ के समा बुलाया जाए। पर फिर भी जिन्नी जद्दोजहद कीती है किसानां ने कि उहदे भरम भुलेखे तोड़िया मोदी दे, बई मोदी बड़ा कट्टड़ा जो फैसला कर लैंदा है वो पिछे नहीं हटदा। तकरीबन 50% एवें लोगों ने घरे बैठिਆਂ दे उहदी हवा बनाई है। आ सारे भारत के किसानों ने एक मोहर लाई है 1.5% धरती दे विचों जे असी उस लोगों नूं भुखमार तो बचा सकते हैं तो 1.5% धरती तो सारे किसानों ने भारत दे विच एक घोल बना के मोदी के खिलाफ अज बच्चा बच्चा बोलण लाता भी हुण तूं किन्ने कानून खत्म कर दे। कल्ले भारत एक नहीं रहा, अज बाहरों भी जिन्ने प्रधानमंत्री है उन्होंने सुझाव दे रहे ने बई जो तेरे देश के किसान कहते असीं बिल नहीं चाहिए, तू धक्के नाल मल्लो मल्ली उन्होंने मुंह च पा रहे हैं। भरावो पर रद्द करा के रहांगे। सवाल इत्थे आके खड़ गया हुण बई साडे आगूआं दा भी मौत दे मर दा सवाल है तो मोदी लिए भी सवाल बन गया बई मेरी भी मौत है, मेरी नहीं हुण चलनी उदों बाद सरकार। जो लोग क्या करनगे ਉਹੀ करना पैना है। भरावो जमा समा मैं तो जिन्ने थल्ले वर्करां तो राय लित्ती जाती है बई प्रधान जी हुण छेती ना निबेड़िओ, हुण फसिया वा मोर्चा जमा भां घा लो मोदी तो मुड़ के पंगा ना लवे। इत्थों तक आके खड़ गए तिन्ने कानून असी इंटैलीजेंसिया नूं स्टेज वालों चेतावनी दिंदे तो नोट भी कर लो कि एक
एक हुण मद तो समा लाउण दी लोड़ नहीं, हुण तां एक जवाब च कहण दी लोड़ है बई जिहड़ी सोडी राय सी काले कानून असीं रद्द करते फिर फैसला हल होना। ये तो विचार दा लम्मा मीटिंगां दे विच कोई लोड़ नहीं। तो जिहड़े आगूआं वल्लों जो भी 2-2 मिनट गाहां पैर धरन जा रहे हैं तो भरावो पिछे सारी ताकत सोडी दिसदी है। बहुत चिर जिहड़े असीं पहलां धोखे खा चुके, जिहड़े सवालों च उलझ जा सके, अज वो लीडरशिप नहीं, अज अपने पिंडों के विचों लीडरशिप चुन के जिम्मेदारी पाई हुई है। हर हालत मैं फिर बेनती करदा कि जाबता आपां कायम रखिए। दुनिया में विच जा रहा हुण कल्ले भारत का नहीं, हुण सारा इन्होंने साडे पंजाब की खबर, हरियाणा की खबर तुसीं जिम्मेवारी तोड़ के भारत का जिन्ना मीडिया वो नहीं चाहुंदा सी बई सारे भारत दे विच मोदी के खिलाफ कोई खबर लगे। अज उन्हें रोकया तो अज दुनिया दे विच खबरां लग रही हैं। भारत का जिहड़ा बाहरला मीडिया है वो सारा सोडे रोज रिपोर्टां कर रहा है। आने वाले दिनों के विच हुण मोदी के हत्थ है, जिन्ना लमकाउणा उन्ना दुनिया च मैं जाना। आपां हर हालत कानून है जिहड़े रद्द करवा के रहांगे। मैं ना बाहला समा लैंदा होया सारिआं दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद काका सिंह जी कोटड़ा दा, बड़े संक्षेप रूप दे विच आप जी नूं जानकारी दित्ती। हुण मैं बेनती करूंगा सत्यवान जैन जिला अध्यक्ष जिला जींद भारतीय किसान यूनियन चड़ूंदी हरियाणा, वो 5 मिनट वास्ते स्टेज ते आउण। किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। बहुत ही मान और सम्मान के योग इस देश का उज्जवल भविष्य, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथियों, मैं हरियाणा प्रदेश के जिला जींद से आता हूँ। हरियाणा प्रदेश के अंदर 6000 गांव हैं और आज हरियाणा प्रदेश का एक गांव भी ऐसा नहीं है जिससे 10 या 15 व्यक्ति इस धरने में नहीं पहुंच रहे हैं। साथियों, ये लड़ाई सिर्फ किसानों को बिल वापस करवाने की नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर 1991 के अंदर जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता भारत सरकार ने किया था, उसी के परिणाम आज हम लोगों को देखने मिल रहे हैं। साथियों, इस देश के अंदर किसान के बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं और राजीव गांधी जैसी सत्ताओं को झुकाने का काम किया है। साथियों, दीनबंधु सर छोटूराम ने जो मंडी की हमारी मांग की थी, वो हमारे किसानों को भाव उसके तहत नहीं मिलते थे, हमें एक स्थान मिलता था फसल बेचने के लिए। लेकिन ये मोदी की तानाशाह सरकार उन सबको कुचल करके देश के अंदर जो 2% पूंजीपति हैं अंबानी और अंबानी को हमारे को बेचना चाहते हैं। साथियों, मैं तो साफ और स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस लड़ाई के अंदर अगर हमने हमारी जिस तरह की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा इस आंदोलन में शामिल हो चुका है। साथियों, ये आंदोलन जो सरकार दुष्प्रचार कर रही थी हरियाणा पंजाब का है, लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है। पूरे विश्व हरियाणा प्रदेश के और अन्य प्रदेशों के किसान हमारे अंदर शामिल हो चुके हैं और इस आंदोलन की खबर अंतर्राष्ट्रीय सतह पर पहुंच चुकी है। जो व्यवस्था पूरे अंदर के अंदर पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ अन्य देशों में भी आवाज उठने लगी है। मैं तो आपको यकीन और विश्वास दिलाता हूँ कि इस आंदोलन में जो भी हमारा सहयोग और समर्थन है तन मन धन से लगे हुए हैं। धन्यवाद। किसान वीरों, जिस दिन का किसानों का संघर्ष होया, पंजाबी गायकों का जो साडे वीरों का पहले दिन तो सानू साथ प्राप्त है। जी पहले दिनों तो साडे गायकों की टीम तुरी है, उस ही टीम के मोਢੀ मैंबर पंजाबी मां बोली के महान गायक जस बाजवा जी साडे पहुंचे साथियों समेत इस स्टेज तो उन्होंने बहुत धन्यवाद किया जाता है। सानू बड़ी खुशी है जोड़े पंजाबी गायक ਜਿਹੜੇ दर्द रखते पंजाब जो देश की किसानी का, वो साडे नाल मोढा जोड़ के दिन रात वर्क कर रहे हैं। कल भी राती सुंदर सरताज जी, परसों रविंदर गरेवाल जी दिन रात हाजरियां लाने लई किसानों दी स्टेजां ते हाजरी भर रहे हैं। सो जस बाजवा जी का धन्यवाद। हुण मैं बेनती करूंगा बाबा मलकीयत सिंह जी नशहरा पत्तन वाले, वो बहुत देर से बैठे ने, उन्होंने तो बाद
ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਸ਼ਾਰਾ ਪੱਤਣ ਵਾਲੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਗੁਆਚੀ ਆ ਜੀ, ਫਾਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਆ PV 91 ਪਾਲਾ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਵੀਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤਰਲੇ ਪਾਸੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਲਵੇ। ਆਓ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਜੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਓਗੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਵੀ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜੱਗ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਕਮਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਚੇਲਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਵੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਖਿੜਖਿੜ ਹੱਸਣਾ ਏ, ਐਸਾ ਮਾਂ ਨੇ ਜੰਮਿਆ ਲਾਲ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਸਾਨ ਤੇਰਾ। ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਆਖਾਂ, ਰਿਣੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜਾਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਹੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜੋਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਤੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਸਾਥ ਮੋਦੀ ਦਵੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਵੀ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਲੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੂਣ ਵੱਧ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਉਦਾਂ ਡੋਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਘੱਟ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਣਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਗੈਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਵੈਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੀ ਉਸ ਤਖਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਆਉਣਾ ਏ, ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਏ ਮੈਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ? ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਏ, ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਏ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਪੱਕਾ ਏ, ਗੁਰੂ ਕੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪੱਕਾ ਏ ਉਹਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿੱਤ, ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ। ਮੁਰਸ਼ਦ ਇਨਕਾ ਬਲੀ ਭਇਓ ਹੈ, ਇਨਕੋ ਆਬੇ ਹयात दियो है।
ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੋਲ ਕੇ ਪਿਆਇਆ ਏ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਵੇਖੋ ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਜਨਮ ਹੀ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਕਿਹੜਾ ਸਕਦਾ ਏ। मुर्शिद इनका बलि पयो है, इनको आबे हयात दियो है। इन्हां नूं अमृत छका के मुर्दियां दे विच जान पा दित्ती है। अमृतसर एक सर भरियो है। एक होर वड्डी गल, तीजी निशानी, अमृतसर एक सर भरियो है। एक अमृत सरोवर सचखंड श्री हरमंदर साहिब उपदेश चौं वर्ना को साझा। जिस मंदिर दे जिस गुरु घर दे चारों दरवाजे जिहड़े आ उन्हां नूं ना ते कोई जिंदा लगा होवेगा ते ना ही उन्होंने कुंडा लग्या होया। क्यों? उपदेश चौं वर्ना को साझा। मुसलमान आए, हिंदू आए, बोधी आए, जैनी आए, पारसी आए, जिहड़ा मर्जी आए, सारे उत्थे जाके लंगर छक सकते हैं। इनको आबे हयात दियो है। उन्हें गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने इन्होंने अमृत की दात बख्शी है, जिहदे करके अमर हो गए ने। इस करके आओ इन्नियां क बेनतियां प्रवान करनियां। एक बारी मैं जकारा छड्डांगा ते सारे ने जकारा गूंज के गुजारा बुलाना है। बोले सो निहाल। नगर नौशहरा पत्तन वालों तुहाडे चरनां दे विच एक तुछ जी भेटा 1.5 लाख रुपया इस संस्था नूं संयुक्त किसान मोर्चा उदास वालों हुण दित्ती जानी है। 1.5 लाख रुपया, क्योंकि बहुत वड्डे प्रबंध इत्थे कीते गए ने, सारियां जथेबंदियां ने, बहुत खर्चा भी हो रहा है। आओ बड़े प्यार दे नाल 1.5 लाख रुपया मैं हुणे इन्हां नूं प्रेम सहित भेंटा कर रहा हां। किसान वीरों, एक जकारा छड्डांगे। महापुरुषों की अगवाई च जथा आया, बहुत बड़ी सेवा किसानों लई लेके आया। बोलो सो निहाल। कानड़ सूरत सिंह जी तुसीं आ जाओ, मंच ते आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद समुचे नौशहरा पत्तन के इलाके दी संगतां दा। इन्हां तो इलावा एक सुमित डडवाल जी साडे वीर तलवारा मकेरिया तो आए, जिला हुशियारपुर तो। उन्हां वल्लों 21,000 रुपए की सेवा समुचियां किसान जथेबंदियों के मंच नूं प्रदान की जाती। किसान आगुआं नूं बेनती है कि मंच तो उत्तों रिसीव कर लैण। सुमित डडवाल तलवाड़ा मकेरिया जिला हुशियारपुर तो आए हैं। इन्हां दी 21,000 की सेवा गुरजीत सिंह जी धामी मकेरिया पिंड पोता जिला हुशियारपुर तो। सरदार गुरजीत सिंह जी धामी मकेरिया जिला हुशियारपुर पिंड इन्हां दा पोता। इन्हां वालों कितनी सेवा लिखी जी? लिखी दी उत्ते 11,500 रुपया इन्हां दी सेवा। परमात्मा इन्हां नूं चढ़दी कला रखे, दिन रात दुगनी ते चौगुनी तरक्की बख्शे। परमात्मा इन्हां दे परिवार नूं खुशियां बख्शे, तंदुरुस्ती बख्शे। 10,300 सरदार गुरजीत सिंह जी धामी मकेरिया। पहला मैं गलत बोल गया, उसकी माफी चाहना क्योंकि उत्ते लिखा नहीं पर्ची ने जी। सरदार गुरजीत सिंह जी धामी मकेरिया पिंड पोता जिला हुशियारपुर। इधर फड़ाओ जी, कैशियर साहब नूं फड़ाओ, मैं नहीं पैसे फड़ागा। तो सरदार अमरीक सिंह जी ने फलौर तो, साडे कैशियर ने दिल्ली के मोर्चे में। इन्हों तो बाद ਸਰੋਤਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬਾਬਾ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੀੜ ਗੁਰੂ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਿੰਡ ਫਤਿਹਪੁਰ ਮੋਟ ਸਹੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤਹਿਸੀਲ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਜਥੇਦਾਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਡਾਲਾ ਸਤਲਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖਲੋਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ अपना संदेश भी साझा करनगे ते गुरमत दे 2 बोल भी बोलणगे। उन्हां दी आमद ते जकारा छड्डांगा। बोलो सो निहाल। लो जी सिंह साहब
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਏਕ ਏਕੋ ਨਾਹੀ ਭਉ ਕੋਏ, ਲਿਖਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਰਹੀ, ਯੂਨਿਟੀ ਰਹੀ, ਏਕਤਾ ਰਹੀ, ਏਕਤਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭੈ ਖਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੈ ਖਾਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਭੈ ਖਾਂਦੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਹੋਏ 71 ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵਲਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਘਾਤਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਅਸੀਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਓ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਲੈ ਗਏ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ। ਕਦੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਯਾਦ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬੋਲੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਯਾਦ ਜੇ? ਇਹੋ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤ ਤਾਜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਰਸਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਤਿਓਂ ਆ ਰਹੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਯੂਪੀ ਵੀ ਰਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਰਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਰਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦਾਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੰਥ ਜੀਂਦਾ ਸੀ, ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀਂਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਬੋਲ ਲਓ, ਮੈਂ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲੀ ਪਲੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖੋ। ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ। ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਆਖੋ। ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਡੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਾਇਰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਐ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਦੇ ਲਾਲ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘਾ ਫਿੱਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਊਗੀ ਆਬ ਤੇਰੀ, ਜੋਰਾ ਵਰਤੇ ਫਤਿਹ ਦੇ ਸੀਸ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਖਾਲਸਾ ਗਈ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇਰੀ। ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪ ਕਦੇ ਫਿੱਕੀ ਨਾ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖਾਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ। 20-25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰਨ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਾਲੇ, ਉਹ 3-4 ਜਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੰਚ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੂਪੀ 2 ਵਚਨ ਬੋਲਣਗੇ।
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਨਾਲ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਰੋ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਲਿਮਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਦੇਈਏ, ਪਰ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। परम सत्कारयोग पंजाब ते हो स्टेटां तो आए हुए समुचे किसान वीर, समुची साध संगत गज के फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी की फतेह। भाई गुरदास जी ने अज तो 400 साल पहला एक शब्द आख्या सी, राजेशी मुकदम कुत्ते जायज गायन बैठे सुते, चट नहदा पायन कहो रत पित कुत्ते चट जाहो। ये जिहड़ी गल उस समय दी अज दी सरकार पूरी टुटी है। सो दास बहुता समा नहीं लाएगा। बहुत ही सत्कारयोग सेवा रतन पंथ रतन सिंह साहब जथेदार बाबा बलवीर 99 करोड़ी मुखी श्रोमणी पंथ अकाली बुढ़ा दल, उन्होंने वालों कई दिनों तो बहुत सारिया फौजा निहंग सिंह फौजा रस्ता बातां लैके पहुंचे हुए ने, उन्होंने भी हाजिरी आप लाउनी है। आओ जिहड़ी सिख कौम है ओदी बहुत मैं एक दो गल्लां करके तो मैं समाप्ति करांगा। एक बारी भारत वर्ष दियां सारिया कौमां दा इकट्ठ होया तो आपो अपनी कौम की खूबी बयान करो जी। सारे ने किसी ने कोई, किसी ने कोई, किसी ने कोई। जदों वारी आई मरहटियां दी वो कहन लगे साडे नां दी व्याख्या कर लो, तुहानूं पता लग जाएगा तुहाडे नां दी व्याख्या की है। कहन लगे सानू कहंदे मर हटे, असी मर के ही पिछे हटदे, उदां असी पिछे नहीं हटदे। ते तालियां वज गईयां, कह दिता भी इदों गा कुछ नहीं हो सकदा। ते तुहाडा भरा कोई कोल बैठा सी, कहंदे साडी भी तां सुनो, कहंदे तुहाडी की सुनी, इदों गा की हो सकदा है। ते तुहाडा भरा कहण लगा ਇਹ ਤਾਂ मर के हटदे ने, असीं मर के ही शुरू होने आ। कहंदे असीं तां मर के शुरू होने, साडी जिहड़ी एंट्री है ना, साडा दाखला गुरु नानक देव जी ने किया। पहला आख्या सी जाओ तो प्रेम खेलन का चाह, सिर तर तली इत मार्ग पैर त्रीजा सिर दीजा। इस करके सरकारां नूं दसना चाहना कि ये जो मर्द अगमरे की फौज है ये कदे भी तुहाडे तो डरेगी नहीं, झुकेगी नहीं। पर नाल मैं एक बेनती कहां, जिवें भाई परमजीत सिंह करके गए ने, अगे भी मैं जदों ये मोर्चा शुरू होया उदों भी बेनती की सी कि जे सानू नुकसान होया तो केवल साडी फुट दा होना, उदां सानू कोई हरा नहीं सकता। ते किसी ने लिखिया दाल दली हुई रिंगण दे कम आवे, दाल दली हुई रिंगण दे कम आवे, जेकर बीजीए फेर नहीं उग सकती। दो धड़ियां च रह के खालसा जी कदे वैरी ते तड़ी नहीं पुग सकती। एक कुलियां नूं स्वर्ग बना दिंदा, ढा दिंदी है फुट चुबारियां नूं। चप्पू दोवें जेकर मजबूत होवन चम लैंदी है किश्ती। आओ प्यारो ये बेनती जरूर प्रवान करो, क्योंकि संगतां दा हड़ नाल पदार्थां दा हड़ इस तरह पिछों जारी रहना। साडे खास करके लीडर साहबानां नूं बेनती करांगा कि यह समय है, क्योंकि इन्होंने अगे भी कई बार चालां चलियां ने, इन्हां दीयां चालां विच आके किते ये मोर्चा अजाई ना चलिया जावे। ये मेरे ख्याल च भारत सरकार भारत दे विच इहो जिहा मोर्चा पहली बार होया। ते प्यारो जे एक बार डोल गए ना तो मुड़ के बड़ी मुश्किल आ जानी है।
ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 96 ਕਰੋੜੀ ਮੁਖੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਬੁੱਢਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਤਿਹ ਢਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਣੀ, ਜੇ ਢਿੱਲੀ ਬੁਲਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਆ ਜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕੇ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ 2 ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਵੇ ਨਿਆਲੇ ਜਾਵੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰੇ ਗਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ ਬਾਬਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਅਕਾਲ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਭ ਦਾ ਕੋਟਨ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗੀਤ ਜਗਤ ਦੇ ਉੱਘੇ ਗਾਇਕ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ। 1 ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਕਾਰੇ ਵੱਜ ਗਏ ਬਹੁਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਨਹੀਂ ਜਕਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੀ ਆ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚੀਚਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਹ ਬਾਰੋ ਵਾਰੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਹਾਨ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਮੰਚ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜਗਲ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਟਕੋਦਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਲਵੇੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਜਸਪਾਲ ਜੀ ਆਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਓ ਜੀ ਜਸਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਚੜਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸਰਸਵਤੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਜੀ ਬੈਰੀਗੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ 4-4 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੋਡਾ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ 'ਚ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇਲਾਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਮੂਨਕ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਟੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾੜੀ ਹਲਕੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੋ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੀ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਗਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਗੇ, ਹਿੱਕਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਚਾਹੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਭਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਧਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ,
MP ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਬੁਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹ ਮੋਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਕੇ ਨਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੇਟੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੌਲੀਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਸ਼ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਧਰੋਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਾਪਸ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ 20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਮੁੜਾਂਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਵੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਵੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਲਾਣਾ ਧਮਕਾਣਾ ਕਰ ਦੋ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਸ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਟੇਜ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਚਲਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੁਲਾਉਣੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ 1 ਕੁਆਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਟ, ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਤਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਬੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾਲਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰੱਖੇ। ਭਾਈ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੇਰਾ ਪਿੰਡ ਨੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 5 ਕੁਆਂਟਲ ਪਿੰਨੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੀਕੇ ਜੂ ਕਾਦੀਆਂ ਗੋਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਲੋਕ, ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੋ ਲੜਦੇ ਲੋਕ। ਗੋਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ, ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਕਦੇ ਸੂਰਜ ਨਹੀਂ ਛਿਪਦਾ ਸੀ ਉਹ ਛਿਪਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਔਰ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਖੂਨ ਡੋਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਆ ਔਰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿਵਾਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਦੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਸਬਰ ਪਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਓ। ਜੋ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਕੀਤੇ,
ਸ਼ਾਂਤ ਬਣ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਝੀਠ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਡਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾਏ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਜੁਝਾਰੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜ ਦੇ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਟਿੱਕਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਥੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤੀ ਆ। ਜੇ ਹਾਰੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੱਟ ਉਤਾਰ ਜਾ ਵਿੱਚ ਗਦਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਰਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੜਾਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਤੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਢਿੱਡ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਕੜੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਲੋਕ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਆ ਕੰਮ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਉਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਬਦਾਮ ਗਿਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਅਖਰੋਟ ਗਿਰੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਆ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ 10 ਉਧਰ 27 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦਿਖਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੱਲਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਮੰਗੀ ਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜਥਾ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਬਾਲਾ ਆਗੂ BKU ਚਡੂਨੀ, ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ। ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਰਪੰਚ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਬੂਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। मैं गुलाब सिंह मानकपाल, वाइस प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट जिला अंबाला। मैं सब तो पहला ਸਿੰਘੂ ਦੀ महान धरती से सज नवाजे मेरे किसान भरावो, मेरे हरियाणे पंजाब की करीम रूपी भरावो, आओ सब तो पहला गुरां दा बख्शिया होया जित का नारा बुलंद करिए, कोई रसना वांझी ना रह जाए। आ गज के आख्या जे जो बोले सोनियाल। भाई स्वाद नहीं आया, एक बार होर जो बोले सोनियाल।
वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरे भरावो, आ हरियाणे का मुख्यमंत्री ते गृह मंत्री हुण भी बार बार यही गल्लां करते हैं कि ਸਿੰਘੂ मोर्चे ते हरियाणे का कोई पहुंचे नहीं। तो मैं इन्हूं दसना चाहना वा भी आके देख ले तेरे किन्ने पतंगर हरियाणे के इत्थे बैठे हैं। हरियाणा नहीं, यूपी बिहार राजस्थान के लोग भी एक काले वरंटां के खिलाफ इत्थे ਸਿੰਘੂ की धरती से मरण मारन लई इकट्ठे हुए हैं। कल का नतीजा बेनतीजा निकलिया है तो सानू उम्मीद है भी कल नूं गुंगी पैरी सरकार ये थाडे इकट्ठ नूं देख के थाडे जोश और होश नूं देख के सीधे रस्ते ते आ जाएगी। अज जिहड़े काले कानून हैं ये अज जिहड़ा इत्थे इन्ना इकट्ठ हुआ इन्नी इत्थे दे लोग हैं जिहड़े साडा साथ दे रहे हैं वो इस करके दे रहे हैं उन्हां दी समझ भी आ गया है भी ये जिहड़े काले कानून हैं ये सिर्फ किसानों के वास्ते हानिकारक नहीं, ये सारे हिंदुस्तानियों वास्ते हानिकारक हैं। मैं एक मोदी दी डिवाइड एंड रूल दी जिहड़ी पॉलिसी सी वो तुसी लोकां ने इहदी ठंडे वास्ते च पा दित्ती है, वो फेल कर दित्ती है। ये इसे करके एक काले कानूनों तो सानू निजात मिले ना मिले वो दूजी गल है। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੰਡ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। मैं टाइम की बहुत घाट वा ज़्यादा नहीं बोलना चाहता पर यह दसना चाहता ना भी जेडे काले कानून हैं ये काले कानून ही साडे डेथ वारंट हैं। जे ये पास हो गए असी इन्हों वापस ना लै सके तो आने वालियां नस्लां कदे सानू माफ नहीं करनी। ये साडी जमीन ते जमीर ते हमला है, साडी फसल ते साडी नस्ल ते हमला है। मेरे भरावो जे इसनूं बचाना ते इत्थे डटे रहो ते इत्थे कसम खा के जानी है भी असीं जब तक वापस नहीं जावांगे जब तक काले कानून नहीं रद्द होंगे। जे मेरी गल नाल सहमत हाँ तो सारे हत्थ खड़े कर दो। मैं अज तुहाडे नाल पहला भी मैं अपने भरावां नाल वायदा किया होया भी अज मैं काले कपड़े पाए हुए ते कसम खाती हुई है भी जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे ये काले कपड़े नहीं तारांगा। ते दूजी गल अपने घर वालों ने भी दसिया अपने भैन भरावां ने भी दसिया होया भी खुदा ना खास्ता जे काले कानून समाप्त होने तो पहला मैं रब नूं प्यारा हो जाना वा तो मेरा कफन भी काला होना चाहिए है। तो मैं समय की घाट है बोलना बहुत चाहना सी पर मैं तो अपनी हाजरी लवाना इस करके चाहना वा भी खट्टर नूं और अनिल विच नूं पता चल जाए भी इत्थे कल्ले पंजाब के लोग नहीं हरियाणा के लोग भी इत्थे वड़ के आए हैं। आप सारे जानते हो भली नहीं ये हरियाणा के जोड़े 14 बैरीयर तोड़े हैं वो सब तो पहला हरियाणा के किसानों ने तोड़े हैं। वाहिगुरू जी का खालसा जय जवान जय जवान किसान एकता किसान एकता। मैं कहूंगा जो हमसे टकराएगा आपने कहना सीधा ऊपर जाएगा, जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद गुलाब सिंह जी चडूनी यूनियन हरियाणा तो बड़ा जोश भर के गए आ साडे किसान वीरां च। सिख यूथ पावर एंड पंजाब यूएसए की संगत वालों छोलियां की सेवा की गई उन्हों का भी धन्यवाद करते हैं। हुण साडे NRI वीरां का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माया की सेवा तो बहुत कर रहे हैं तुसीं पर उहदे नाल नाल अपने पिंडां दे विच
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਲਾ ਦਿਓ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਵਾਓ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਆ? ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪਿੰਡ ਰਕੜਾਂ ਢਾਹਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਬਲਾਚੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨੈਲ ਖਾਨ ਪਿੰਡ ਸਿੱਧੂਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ 11,000 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ BKU ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਉਮਰਾ ਆਗੂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਾਥੀਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਣਾ ਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੋਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਵਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਦਾਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਆ, ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੋਲ 'ਚ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਓ। ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮਦਦ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਆਓ, ਪਰ ਯਾਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਕਰ ਫੜਾਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਾਏ ਆ ਪਰਚੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਘੋਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਹੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਲੰਗਰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਵਾਲਾ ਲੰਗਰ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਮੇਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਮਤ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਫੁੱਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਗਾਂ ਲੰਘਦਾ ਤੇ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਘੋਲਾਂ ਦੇ ਗਿੱਝੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਧਾਰਾ 370 ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ। ਇਹ ਘੋਲ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਵੱਡੇ ਘੋਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੱਕ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਈਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਮੋਂ ਕੱਢਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਹ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਖੰਡਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ UPA ਲਾ ਕੇ ਪਰਚੇ ਪਾਤੇ। ਉਹੀ ਚਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਟਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਆਓ ਬਰਾੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਰਾੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਪਰ ਭਰਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸ ਤੇ ਡਟੇ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਘਰ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਰਚਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਾਲ ਸੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ 'ਚ ਬਹਾ ਕੇ ਦਮੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਓ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਕੱਲਾ MSP ਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਸੋਧ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗੀ।
ਅਸੀਂ ਅੜੇ ਆ ਰੱਦ ਤੇ, क्योंकि कल्ला मसला साडे भावां दा नहींगा, ये मसला साडियां जमीनां नाल जुड़िया होया वा। ये जमीनां खोण दी ते बचाउण दी लड़ाई आ। जे असीं आ काले कानून जिहड़े बनाए आ, जे भरावो रद्द ना करा सके तो देख लिया जे जमीनां नहीं बचणियां। जे जमीनां ना, जे कानून रह गए जमीनां नहीं रहणियां, जे जमीनां ना रहियां किसान नहीं रहणागा। सो इस करके आपां कह रहे हैं भी इस जिस पद्धर ते लड़ाई पहुंच गई है, जिड्डी वड्डी शक्ति असीं इकट्ठी कर ली आ, पंजाब दा हरेक तबका तुहाडे नाल खड़ गया। किसान घोल तो अगे जाके लोक घोल बन गया। हुण इस लोक घोल दे सहारे पंजाब वालिओ आपां पूरे भारत दे लोकां नूं, पूरे देश दे लोकां नूं आपां इस फासीवादी सरकार तो बचाउणा वा। हुण सारे देश की जिम्मेवारी तुहाडे सिर ते आ पंजाब वालिओ, हरियाणे वालिओ जां मोर्चे च बैठे साथियो। सो इनू होए ना समझो भी मसला कल्ला हुण भावां दा रह गया। हुण तां पूरे दे पूरा जिहड़ा फासीवादी हुकूमत ने लोकां नूं दरन दा राह फड़िया होया वा, किसी नूं बोलण नहीं दे रहे। सारे दा सारा मीडिया इन्हां नाल आ घोल ने फैसला करना उसदा, इस घोल ने दसना उन्हां नूं। क्योंकि एक सीनियर पत्रकार रवीश कुमार की इंटरव्यू आई आ, वो कहता मैं भी समझदा सी। उन्होंने पत्रकार ने दूजे ने पूछा भी रवीश जी किसान घोल बारे थोड़े की विचार आ? वो कहता पहला मैनू लगता सीगा भी ये दूसरे घोलों वांगू इन्हां नूं थां दे देणगे, कुछ दिन चल के सरकार ने सुननी नहीं, दमों निकल जाणगे, ये घोल भी मिट्टी घट्टे च रोल दिता जाऊगा। पर वो कहता मैं हैरान आ पंजाब के किसानां ते हरियाणे के किसानां ते जिहड़े आपदे मकसद प्रति बहुत चेतन सी, उन्होंने सरकार की कोई पेश नहीं जान दी। इन्हां दा गोदी मीडिया ने जोर ला लिया कि किसानां नूं खालिस्तानी दस्सण दा, किसानां नूं नक्सलीए दस्सण दा, इन्हां नूं कांग्रेसीए दस्सण दा। पर भराओ किसी की पेश नहीं गई। तुहाडे घोल दे अगे सारे ने चारे खाने चित हो गए आ। बहुत वड्डी लड़ाई जित चुके हैं आपां पंजाब दे विच। एक वड्डी लड़ाई जित के आए हैं, वो किहड़ी सी? पंजाब दे विच सब तो वड्डी कामयाबी तुहाडी ओ सी जदों किसी वोट पार्टी नूं तुसीं आपदी स्टेज ते नहीं चढ़न दिता। वो साडी सब तो वड्डी कामयाबी सीगी जिहड़ा असीं घोल पाटन तो बचा लिया। साडे आपस विच किसान आगूआं दे मतभेद हो सकदे आ, साडा भाईचारा असीं बह के नवेड़ लवांगे, पर जे आपां वोट पार्टियां नूं पिछां ना रखदे ते तुसीं अज एडी वड्डी लड़ाई नूं इत्थों तक लैके नहीं आ सकदे सीगे। अगली गल दूजा मोर्चा हरियाणे वालिआं नाल, हरियाणे वाले ने तुसीं नाके तोड़ के पिछां हटाता। आ तीजा पड़ाव अपना, आ तीजी मोदी नाल जिहड़ा हुण दो हत्थ करने आपां। अपनी लीडरशिप पूरी तरह इस गल ते खड़ी आ। तुसीं भी एक गल बने सार बिठा लो, मनां च दिमागां च पक्की कर लो भी कोई विच विचाला नहींगा, सिर्फ रद्द ते रद्द। अपने आगूआं ने कल मीटिंग कीती उन्हां नाल, ਉਹ सरकार नूं उठ के आउण लगे कह के की आए आ, ਉਹ बड़ी ध्यान नाल सुनने वाली गल आ। ਉਹ आने भी सरकार ने जो बहस चल के हट गई, सब कुछ हो गया। अपने बंदियां ने भी हुण सरकार कोल दो राह किहड़े आ? पहला राह कानून खत्म कर देवे, पंजाब दे लोग, हरियाणे दे लोग जां दूजियां स्टेटां चों आए किसान जदों मंगां मन्नियां गईयां असीं आपदे पिंडां नूं वापस उठ जांगे। दूजा राह भी अपने बंदियां दे हैगा। दूजा राह बई तू ला फौज, तू चला, साडे ते गोलियां असीं खाण नूं तैयार हां, तू जोर ला फौज दे ते गोलियां दे सारे साडा घोल खदेड़न दी। पंजाब दे लोग फैसला कर देणगे भी इत्थों जाना कि नहीं जाना। सो भराओ तकड़े रहो, मानसिक तैयारी करो, आपां जित दी कंढे ते खड़े आ। कुछ दिनों की होर गल आ, आपां इन्हां नूं गोलियां परने कर लिया वा। बस संजम बना के रखो, माड़ी माड़ी गल पिछे रौला ना पाओ। ते जिहड़ी मैं सब तो पहला बेनती कीती सी भी जरूरी नहींगा भी असीं हरेक घोल की मदद तां होऊगी जां घोल की मदद असीं तां करांगे जे सानूं स्पीकर मिलूगा जां मैग मिलूगा। इह तो गरेज करो मेरे भराओ। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद। डटे रहो, जित तुहाडे पैरां 'च पई आ। दसांगे मोदी नूं भी ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਹਕਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਦਹੀਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕਪਾਹ ਦਾ ਫੁੱਟ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
बहुत बहुत धन्यवाद बलदेव सिंह बीकेयू क्रांतिकारी, बलराज सिंह जी कोट उमरा आगू किसान जमहूरी सभा वालों। साहिबे कमाल शहीद पुत्रां दे पिता, शहीद पिता दे पुत्र साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा बख्शिया होया नारा बुलंद करिए, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। पंजाब एक ऐसी धरती है जिथे सब तो पहला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठी। बाबर नूं जाबर कहण की आवाज पंजाब की धरती ते उठी। अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ वीरो जो संघर्ष होया तो पंजाब की धरती तो होया। 100 साल तक असी अंग्रेजों नूं अपने पंजाब ते राज नहीं करन दिता। इंदिरा गांधी ने हिंदुस्तान ते एमरजेंसी लाई ते सब तो पहला आवाज उठी पंजाब दे विचों। अज भी आज मोदी ने साडे खिलाफ कीता, किसानां दे उत्ते जो डेथ वारंट जारी कीते ने, जे आवाज उठी ओ पंजाब की धरती तो। अज सानू कहंदे कि इन्हां नूं गलत फहमियां होईयां समझाउण दी जरूरत है, किसानां नूं समझाउण दी जरूरत है। ओ मोदिया तू सानू की समझावेगा? साडा राज रहा इस मुल्क दे उत्ते। अज तैनू लै चलना जमरौद दे किले अंदर, तू पश्चिम बल नूं देख निगाह मार के तैनू कंधां दिखाई देणगियां काबल ते कंधार शहर दियां, उत्थे तक साडा राज सी। मोदिया तू यू टर्न वाला दरिया खैबर दा रस्ता विखावां तैनू, जिथे जिथों दी ओ जरवाने हिंदुस्तान दी भारत दी इज्जत आबरू नूं लुट के लै जांदे सी। उस दरिया खैबर दे उत्ते जो जुर्माने आउंदे सी उन्हां दा मुंह मोड़िया तो पंजाबियां ने मोड़िया। और तू याद कर जदों कोई बच्चा रोंदा ते असी उस नूं डराउने आ सौण वास्ते भी तू सौ जा, असी कहने आ माऊ आ गया तू सौ जा। अज पुछ जाके पठानिया तो उथों जो अज भी वो बच्चों नूं जदों समाउंदियां ने तो वो कहंदियां ने सौ जा हरिया रंग ले हरी सिंह नलुआ आ जाऊगा सौ जाओ। साडा भी ओ तू इतिहास वेख, तू एडी दूर नहीं जा सकता। तू देख जाके लाल किले दे कोले चौंक दे विच, तू चांदनी चौंक दे विच जाके देख ला, उत्थे साडे आरियां नाल चीरे गए, साडे उत्थे देगां विच वाले गए। ओ गुरु तेग बहादुर साहब जेकर मेहर ना कर दे इस हिंदुस्तान दे उत्ते मोदिया, अज तेरा नाम भी नरेंद्र मोदी नहीं सी होना, तू भी कोई खान मोहम्मद दे नाम नाल होना सी ते तेरी भी सुन्नत होनी सी। अज तू पंजाबियां दी वंगार रहा, तू पंजाबियां नूं जे कोई वंगारदा पंजाबी भज्जण वाले नहीं, पंजाबी तेरे नक विच दम करके रखणगे। ओ तू पता नहीं तेरी मां ने की खा के तैनू जम्मिया, और तू आने वाला समा वेखेगा मोदिया, तू इथों इस राजगद्दी तो एक कारण बनूंगा किसानों का, तू राजगद्दी तो भी तेनू ला देंगे। आने वाला समा किसान वीरो अपने वास्ते वीरो संघर्षशील समा है। जेकर ये आपां संघर्षशील समय नूं अपना सही इस्तेमाल करांगे तो कोई ऐसी अपने अंदर कोई ऊर्जा ही नहीं पैदा होने देनी चाहिए जिस दे नाल सानू किसानी संघर्ष नूं वीरो कोई नुकसान होवे। आने वाला जिहड़ा समा सानू रल मिल के ये जिहड़ा संघर्ष है इस नूं जित वल नूं लेके जाना है। क्योंकि जेकर इस नूं अज चने ना चबाए तो आने वाले समय दे विच इन्हें जो फैसले पहला कीते ने, इन्हें 370 धारा का फैसला किया, इन्हें GST का फैसला किया, इन्हें नोटबंदी का फैसला किया, वो सारे ही हिंदुस्तान के लिए मारू साबित फैसले ने। एक भी फैसला अजिहा नहीं जिस दे नाल हिंदुस्तान के लोग वीरो सुखी होन। हिंदुस्तान का व्यापारी दुखी हो गया, हिंदुस्तान का मजदूर दुखी हो गया, हिंदुस्तान का सनतकार दुखी हो गया। लेकिन आज जिसने जो किसानी बची सी वो भी वीरो तबाह करने दे उत्ते तुलिया होया। हिंदुस्तान की जिहड़ी GDP है वो वीरो बिल्कुल इसने खत्म कर दी है। आने वाले समय दे विच यह संघर्ष मालक जित बख्शे जमहूरी किसान सभा इस गल की वीरो तुहानूं शायद पड़ती है कि जिन्नियां भी जथेबंदियां है ये वीरो एकता बना के इस संघर्ष नूं जित वल लैके जाणगियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ 'ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਵਿਛਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਉਦਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ। ਕੱਲ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਸੌਂਡ ਲੈਣ, ਪਰਸੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਡ ਵੱਡੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਇਹ ਸੌਂਡ ਲੈਣ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਭਿਆਨਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਗੱਡੀ ਰੋਡ 'ਚ ਇੱਥੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੌਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੁਝਾਰੂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੋਢੀ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜਗਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ BKU ਏਕਤਾ ਟਕੋਦਾ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ, ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜਗਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ BKU ਏਕਤਾ ਟਕੋਦਾ, ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਮੂਸਾਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਗੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਾਣ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੰਚ ਤੇ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਰਜਗਲ ਜਿਹੜੇ ਧਰੰਤਰ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ। ਮੈਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਹਿ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ 5-4 ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਆ ਗਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰ ਵਗੈਰੇ ਸੀ ਉਹ ਸੇਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਵੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੁੰਝ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜੂਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮੇਵਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਂ 30 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੇਹੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। IFC ਫੁੱਟਬਾਲ ਅਕੈਡਮੀ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 5 ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਤੇ ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੋਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਨੰਨੀ ਗੋਪਾਲਪੁਰ, ਹੋਰ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੜਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੈ ਸਕਾਂ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਕਬੱਡੀ ਜਿੰਨੇ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਟੋਨੀ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਉਹ 2 ਲਫ਼ਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਵਾਨ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਆ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੂੰਜ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜਲਜਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ। ਖਿਡਾਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਕੇ ਲਿਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ 90% ਜਿਹੜੇ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਕਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਗਤ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜੁਨ ਅਵਾਰਡ, ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਅਵਾਰਡ, ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੇਪੁਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ son of ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਰੁੜਕੀ, ਬਲਾਕ ਰੁੜਕਾ, ਬੀਕੇਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11,000 ਦੀ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕ੍ਰੈਟਜੀਨੋ ਇਟਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 44,500 ਦੀ ਮਾਇਆ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਤਨ ਮਨ ਜਾਂ ਧਨ ਨਾਲ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਟਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਂਸ ਫਲੋਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਉਗਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਾ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ 11,000 ਰੁਪਇਆ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਣੀਆਂ ਮਾਜਰਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਣੀਆਂ ਮਾਜਰਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਜ ਕੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਉਣਾ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ। ਇਹ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਆਪ ਦਸੰਬਰ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਰੀ ਨੇ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੱਲਾ, ਬਚ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਚ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਇਕੱਲਾ। ਇਉਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੂੰ 100 ਟੁੱਟ ਪਏ, ਕਹੇ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ,
ਸੀ ਖੂਨ ਸਵੱਲਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਖੂਨ ਸਵੱਲਾ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚੋਂ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ, ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਚ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ 3500 ਸਰਪੰਚ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ OBC ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਟੋਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਮਾਰੂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਹੋ ਕੇ 2 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਕਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ 160 ਰੁਪਏ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਟੋਰਿੰਗ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਥਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਰੋਟੀ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆ ਟਮਾਟਰ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀ 'ਚ ਸਟੋਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, 80 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਰੀਦਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ, ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ, ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲਾਡਪੁਰ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਸਮੂਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦਵਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਮੈਂਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਕਾਰਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਣੀਆਂ ਮਜਾਰਾ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪੰਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਗਸੀਰ ਨੈਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਿੰਡੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਿੰਡੂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕੋ, ਅੱਜ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਜ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜਨਤਾ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦਾ ਮੀਡੀਆ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ
ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਲੜਨ ਦਾ, ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੇ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮੇ ਨਾਲ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗਾਂ ਦਾ ਮੂਤ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਉਣਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਏ। ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਬੱਚੇ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੱਲੀ-ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਲੇਜੇ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਪਵਾ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਾਮ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਨਣੀ ਆ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ, ਉਸ ਪੜਾਅ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੁਕੂਗਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਆ। ਜੇ ਭਰਾਵੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਗਸੀਰ ਨਮੋਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਗਰੂਰ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਪੈਰੀ ਫੇਰੀ ਮਿਲਕਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਗੂ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮਨਾਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਂਡਰਾ 13 ਕੁਆਂਟਲ ਦੁੱਧ ਵੰਡ ਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਬੜਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਸਾਨ ਸੈੱਲ ਕਰਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਆਗੂ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੱਲੇ-ਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਘੋਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਘੋਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖੰਡਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਨਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ
लगातार वड्डी गिनती दे विच जिन्ने भी पहुंचे हो ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕੱਲੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਕੱਲੀ ਹਾਰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸਾਡੇ ਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਣਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੋਗੀ ਭੁਸਰੇ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਮੇਰ ਚੜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਕਬਰਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੋਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਤਲਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਧਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਫਨਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਿੱਢ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਏ NRC ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। 15-15 ਲੱਖ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਫੇਲ ਹੋਈ ਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ RSS ਬਾਮ ਰੋੜਦੀ ਆ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹ RSS ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਰਾਵੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਪਾਏ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਅਵਾਨੀ ਤੇ ਅਡਾਨੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕਰਨ ਆਉਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟਣੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵੋ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਜਾਬਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ, ਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਹ ਬੈਰੀਕੇਡ ਵੀ ਜੇ ਮੋਦੀ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਵਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਉਹ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਰਾਭੇ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਰਾਹ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰੱਬ ਦਾ। ਬੋਰੀ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੁੱਢਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਲੇਖੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਬਟ ਦੇਖੇ। ਬੁੱਢੇ ਕਿਹਾ ਨੌ ਕੀ ਤੇਰਾ, ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਦੇਣ ਜਗੀਰਾਂ ਤੈਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰਾਂ
ਤੇ ਦੇਣ ਜਗੀਰਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਰਾਜੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਗੱਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਲਾ ਢਾਉਣ ਚੜਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਝਾਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਹ ਇਕੱਠ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੋਢਾ ਤਕੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਧੌਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲਾ ਕੱਢਣ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾਲ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਰਦਾਬਾਦ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲਾਂ ਠਾਣੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇਲਾਂ ਠਾਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੜ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਿਸਪਲਿਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਕੇ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਬੂਝੜ ਜੱਟ ਹੈ, ਵੱਟਾਂ ਖਰਚ ਵਾਲੇ, ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ, ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਥ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੀਅਲ ਡੈਥ, ਡੈਥ ਆਫ ਕੌਨਸ਼ੀਅੰਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਡੈਥ। ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਰਨਾ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਦਿੱਲੀਏ ਭਾਜੜ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਹੱਕ ਤੇ ਨੱਚਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੈਲ ਬਣਾਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪਾੜਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਏ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਇਓ, ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਬੱਡੀ ਕਮੈਂਟਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਤਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਥੀਓ, ਮੇਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਥੀਓ, ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਅਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਦਾਸ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਰਥ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਯੂਨੀਅਨ 10 ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦਾ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਰਸੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਿਲਰਾਜ ਜੀ ਬੰਸੀ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੋਰੀਆ, यूपी तो श्री विजय राम जी, पंजाब तो सरदार कुलवंत सिंह ढिल्लों ते होर वख-वख स्टेटां तो, हरियाणे तो श्री दिनेश कुमार जी पहुंचे ने, अपने साथियों के स्टेटां तो पहुंचे हुए ने। असी फैसला किया है कि किसान यूनियन की सपोर्ट की जाए। मैनू हुक्म होया कि आप असी पहुंच नहीं सकते। श्री हरिंदर सिंह जी काला जिहड़े चेयरमैन ने इंडिया के, वो भी बीमार चले आ रहे हैं, इस करके दास की ड्यूटी लगी है। असी अज समर्थन लैटर इत्थे किसान जथेबंदियां नूं सौंपण आए हैं। ऐलान करदे नाल इस दे नाल ये भी ऐलान करदे हैं कि जेकर मोदी सरकार ने किसानां दीयां मंगां ना मन्नियां तां असी सरकार दा चक्का भी जाम करांगे। उस तो चक्का जाम करन तो भी संकोच नहीं करांगे, क्योंकि एक समूह का समाज हुंदा है, समाज का देश हुंदा है। देश नूं सरकार चलाउंदी है,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਰਹੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੈ ਜਨਤਾ, ਜੈ ਸੰਘਰਸ਼, ਜਿੱਤ ਡਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਰਾਈਵਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਆ ਔਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, सूबा कमेटी मैंबर किरती किसान यूनियन, वो स्टेज ते आउण। उन्हां तो बाद केश कुमार जनरल सकत्तर DTC वर्कशॉप यूनिटी सेंटर दिल्ली रोडवेज निगम, वो तैयार हैं जी। सत्कारयोग प्रधानगी मंडल, पूरे भारत दे विचों आए मेरे किसान मजदूर साथियों, विचार साझे करन तो पहला दो नारे लाइए आपां। कहा कि जिहड़ी मोदी दी तानाशाह हुकूमत आ उहनूं नारियां दी आवाज़ दे विच जिहड़े साथी अपने गुस्से नूं लैके आए आ वो गुस्से नूं नारियां दे विच आपां बुलंद करिए ताकि इत्थों बैठियां दी आवाज़ जिहड़ी आ मोदी दी संसद ते जावे ताकि जिहड़े काले कानून साडे खिलाफ बुलाए आ वो वापस किते जाण। भारत के किसानों का एक जिंदाबाद, भारत के किसानों का एक जिंदाबाद। मोदी हुकूमत की धक्केशाही नहीं चलेगी, मोदी हुकूमत की धक्केशाही नहीं चलेगी। सत्कारयोग साथियों, अज आपां जिहड़े भारत नूं लोकतंत्र कहा जांदा, अज लोकतंत्र का हाल तुसी अपने हड्डी हटा रहे हो। जिन्होंने लोकतंत्र का नारा दिता गया जिथे कहते लोगों का राज हो, जिथे कहते हर गल जी लोगों की सुनवाई के तहत हो रही है, अज भारत के 80% लोग यह गल कह रहे हैं कानून जिहड़े साडे माफक नहीं है ये वापस ला जाण। पर इत्थों की सरकार तो कानूनों नूं लागू करना चाहती है। कल जदों किसान जथेबंदियां नाल गलबात हुंदी सी तो इन्हां दे जिहड़े सरकार दे जिहड़े नुमाइंदे आ जां इन्हां दे मंत्री आ, जिहड़े तुहाडे खेतीबाड़ी मंत्री आ, वो बेईमान कहंदा मैं तो हले कानून पढ़िया ही नहीं। शर्म आउणी चाहीदी इदां दे मंत्रियों नूं ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। कसूर कला उन्होंने नहीं है, कसूर साडा भी है, क्योंकि 1947 तो बाद लगभग 73 साल हो गए ते साडी हालत इन्होंने अज देखो कितना साडी हालत लगभग असी 5वें महीने की 25 तरीक तो तुरे हैं जदों 2020 बिजली वाले नहीं लिया। असी दफ्तरों के 25 तरीक नूं सारे अफसरां नूं मंग पत्र दिते, उस तो बाद जिहड़े मोटरसाइकिल मार्च किए, ट्रैक्टर मार्च किए, मंत्रियों के घरों के मोहरे मुजाहरे किए और उन्होंने मजबूर किया कि पंजाब की विधान सभा दे विच जिहड़ा तुसीं लोकां दे हक दे विच जिहड़ा मता पाओ वो तुहाडी पहली जित सी, जदों कि 115 MLA जिहड़े तुहाडी गल नहीं सुणदे सारिआं नूं इकट्ठे हो के इकट्ठा बहना पिया। इस करके जिहड़ा कैप्टन यह गल कहंदा सी
पर लड़ाई पंजाब दी है, लड़ाई दिल्ली आ। लगातार 2 महीने तुसीं पंजाब दीयां सड़कां, टूल प्लाजे, अलायंस के जोड़े मोबाइल जोड़े चाइना दी कंपनियां आ, चाइना दे बड़े बड़े मॉल आ, वो असीं बंद कीते ते अज तक जोड़े पंजाब दे जोड़े टूल प्लाजे सारे बंद पए आ। असीं जलंधर दे विच जोड़ा टूल प्लाजा अमित शाह दे मुंडे दा सब तो महंगा टूल प्लाजा भारत दा है, असीं ओहदी तौड़ ते गोडा अज ते रखिआ है। लगातार पौने 2 महीने हो गए ओहदा टूल प्लाजा वो बंद आ, सारे पंजाब के टूल प्लाजे बंद आ, लोग फ्री लंघ रहे आ। अज की जे खेती कानून बनाया ਜਿਹੜੇ 5 कानूनों की गल करते असीं, जे अज वो कानून वापस हो जाते हैं तो फिर साडी लड़ाई मुक जानी है। नहीं लोगों, नहीं मेरे किसानों, नहीं मेरे मजदूरों, लड़ाई अगे भी चलनी है, क्योंकि ऐसे ही ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵਧਣਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ स्वामीनाथ कमीशन की रिपोर्ट और लागू नहीं होती, ये लड़ाई थोड़े मोढियां ते आ, ये थानू लड़नी पड़ी है, नहीं तो इस तो बिना साडा कोई चारा नहीं। मेरे दोस्तों, अज जरा बधाई दियां पात्र किसान जथेबंदियां जिन्होंने पिंडों के विच अपनी गड्डियां के उत्ते स्पीकर बन के लगातार 5 महीनों तो असीं